ہمارے درمیان رشید صاحب اور میڈم سربت ہیں، ہم ان کو ویلکم کہتے ہیں اور آپ وہ جو ہیں آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی رائے دیں گے کہ ان کا ادارہ کیسے کام کر رہا ہے اور یہ کس لیے آج یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ میڈم سربت۔ بہت شکریہ سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ اسٹوڈنٹس، آل آف یو، اسٹاف اور معزز اساتذہ اکرام، ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہیں پرنسپل سر شیرون سکندر صاحب کے کہ جنہوں نے ہمیں یہاں پہ بات کرنے کا موقع دیا۔ پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا نام میڈم سربت نسرین ہے۔ بیسیکلی میں ٹیچر ہوں، عرصہ 30 سال سے شعبہ درس و تدریس سے منسلک ہوں اور ایز اے سوشل ورکر میں کام کر رہی ہوں زندگی کی مختلف فیلڈز میں۔ آج سے 4 سال پہلے مجھے الصفا مرکز آف دی بلائنڈ میں جانے کا اتفاق ہوا۔ رمضان المبارک کے اندر ہم لوگ مختلف ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں اور جس میں ہم افطاری کا جو ہے وہ انتظام کیا ہوا تھا ہم وہاں پہ گئے تو میں نے یہ دیکھا کہ وہاں پہ نابینا جو افراد ہیں، مختلف این جی اوز کے پاس میں گئی ہوں، الخدمت فاؤنڈیشن میں بھی میرا جو ہے وہ جانا آنا رہتا ہے، الکائی فاؤنڈیشن میں، سندرس فاؤنڈیشن میں۔ جب میں الصفا مرکز آف دی بلائنڈ میں گئی تو میں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ ضرورت مند ہیں اور ان کے لیے مجھے کام کرنا چاہیے۔ اور پہلے تو 3 سال میں اپنی جاب کو بھی ساتھ لے کے چلتی رہی اور ان کے لیے کام کرتی رہی، لیکن جب میں نے یہ چیز محسوس کی کہ میں نے 30 سال کا عرصہ جو ہے وہ اپنے لیے ارن کیا اور میں نے جو ہے وہ زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھی ہیں، میں نے اب پھر اپنی زندگی کو جو باقی زندگی ہے میری، میں نے وقف کر دیا شب و روز اپنا بلائنڈ پرسن کے لیے۔ میں نے اپنی جاب کو خیر آباد کہا اور ان لوگوں کی آواز بن کے میں یہاں پہ آج آپ کے سامنے موجود ہوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ پیارے بچوں، یہ جو ادارہ ہے یہاں پہ اوور ایج جو اسٹوڈنٹس ہیں، اوور ایج سے مراد ایسے طلبہ و طالبات جن کے والدین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نابینا بچوں کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں، 20 22 سال وہ اپنے بچوں کو گھروں میں بٹھا کے رکھتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں سکھاتے، وہ صرف کھاتے ہیں پیتے ہیں اور گلی محلوں میں تھوڑا سا ٹریول کر لیتے ہیں۔ تو ہم ایسے بچوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور فری آف کاسٹ، کسی قسم کا کوئی چارجز نہیں ہم لیتے، ہم ان کو پڑھائی جو ہے وہ اس پہ بریل سکھاتے ہیں، پرائیویٹ میٹر کرواتے ہیں، اس کے بعد ایف اے بی اے ایم اے اگر وہ اتنی قابلیت رکھتے ہیں بچے، ان کا ذہن کام کرتا ہے تو وہ اس لیول پہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کو غیر نصابی سرگرمیوں میں اسکل سکھاتے ہیں، جس میں کرسی اور چارپائی کی بنائی ہے، کمپیوٹر چلاتے ہیں، یہ اینڈرائڈ موبائل چلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بچے جو ہیں وہ اپنے تمام کورسز کے فارمیٹ بناتے ہیں آڈیو کے اندر اور آڈیو ریکارڈنگ کے اندر اپنے جو نوٹس ہیں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس وقت ہم نے ریسنٹلی جیسے اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر سمر کیمپ لگتا ہے، ہم نے پنجاب بھر کے بلائنڈ کو اکٹھا کیا۔ 4 جون کو ہم نے افتتاحی تقریب کی، جون جولائی اور اگست 3 ماہ ہم نے پنجاب بھر کے بلائنڈ اسٹوڈنٹس کو اکٹھا کیا، ان کو کمپیوٹر کورس کروائے، بچیوں کو ہم نے کوکنگ کورس کروائے، اس کے ساتھ ہم نے انگلش اسپوکن کورس اور کرسی اور چارپائی کی بنائی اور ساتھ ساتھ ان کی ڈاکومنٹیشن بھی کروائی۔ اور اس میں ہمارے فری آف کاسٹ ہم نے یہ کام کیا، ہمارا تقریباً 3 سے 4 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ان کورسز کے لیے لگا اور بڑے ہم نے پیشنٹ کے ساتھ یہ تمام مرحلہ کمپلیٹ کیا۔ 12 اگست کو ہم نے ای لائبریری کے اندر پروگرام کیا جس میں ہم نے ان بچوں کو اسناد دیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ان کے ڈاکومنٹس تھے وہ ان کے ہینڈ اوور کیے۔ ڈی سی او صاحب ہمارے جو ہے وہ چیف گیسٹ تھے وہاں پہ۔ آپ یقین کریں کہ ہمارے ساتھ سرکاری سطح پہ کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ مدد شامل نہیں ہے، سرکاری سطح پہ اس کو کسی قسم کی کوئی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔
लेकिन फिर भी हम नाउम्मीद नहीं हैं। हम कोशिश कर रहे हैं डोर टू डोर जाके तमाम जो है वो पढ़े लिखे अफराद से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जो है वो इस अदारे के साथ ताउन करें। आज हम यहाँ पे जो मौजूद हैं, आने का मकसद क्या है? आने का मकसद ये है कि 15 अक्टूबर आलमी सतह पे यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी मनाया जाता है। यौम तहफ़्फ़ुज़ सफ़ेद छड़ी क्या है? कि जो नबीना अफराद हैं उनके लिए सफ़ेद छड़ी वाइट केन आंख का दर्जा रखती है। वो वाइट केन के ज़रिए मूव करते हैं और वाइट केन एक सिंबल है कि ये बंदा जो वो ब्लाइंड है। हम पिछले 2018 से हम ज़िला हाल कौंसिल के अंदर 15 अक्टूबर को प्रोग्राम करते हैं जिसमें हम 200 से 300 नबीना अफराद को सफ़ेद छड़ी और सूट गिफ्ट करते हैं। इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? नबीना अफराद के अंदर एतमाद पैदा करना कि वो माशरे के मुफीद शहरी हैं, वो उनकी अहमियत है और उनको अहमियत दी जाती है और वो दिन जो है वो उनके लिए मखसूस कर दिया जाता है। और अभी हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं 15 अक्टूबर को ज़िला हाल कौंसिल के अंदर। 15 अक्टूबर को हम यहाँ पे कंपेन करने के लिए आए हैं। आप बच्चों से, सेंट जॉन के स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करने आए हैं कि आपके पास एक छोटी सी स्लिप आएगी जिसमें थोड़ी सी डोनेशन आपने देनी है उन बच्चों के लिए जो नाबीना हैं, उन अफराद के लिए जो नाबीना हैं। और आपकी इस डोनेशन से क्या होगा कि हम सफ़ेद छड़ियाँ खरीदेंगे और हम उन नाबीना लोगों को देंगे जो उस वक़्त वहाँ पे मौजूद होंगे। बेशक आप एक सफ़ेद छड़ी 1200 रुपये की है, आप जो भी कलेक्शन देते हैं उसमें आपका वो हिस्सा होगा। और बच्चों में आपको बताती चलूँ कि इसको जो लीड कर रहे हैं, जो इस अदारे को चला रहे हैं, अदनान महमूद साहब, बानी अल सुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड, वो खुद नबीना हैं। डबल मास्टर किया उन्होंने और उसके साथ साथ वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, वोकेशनल टीचर हैं वो। और अब्दुल रहीम साहब बहुत अजीम इंसान, डबल मास्टर किया उन्होंने, एमफिल किया है ग्रेड 17 में ब्लाइंड गवर्नमेंट के अदारे के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल जो पीपल्स कॉलोनी है वहाँ पे अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ये उनका जज्बा है। वो ये कहते हैं, उन्होंने ये अदारा बनाया है, वो ये कहते हैं जिस तरीके से हमें जो है वो बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, हमें शेल्टर नहीं मिला और हमें सपोर्ट नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने मुश्किलात जो है वो देखी और हम आला तालीम हासिल करके आज किसी मुकाम पे हैं। और उनका ये पैशन है कि हम बच्चों को इकट्ठा करें, डोर टू डोर जाके जहाँ पे भी ब्लाइंड हैं आपके इर्द गिर्द, अगर आपको कोई ऐसे शख्स का पता है जो 20-22 साल का नौजवान है या लड़का है या लड़की है और वो तालीम हासिल करना चाहता है तो वो अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड से रब्ता करे। अल-सुफ़ा मरकज़ ऑफ द ब्लाइंड का प्लेटफॉर्म जो है वो नबीना अफराद के लिए खुला हुआ है। और मैं ये भी आपको बात बताती चलूँ कि हम ये चाहते हैं कि ये जो अफराद हैं ये सिर्फ अगर अल्लाह ने इनसे एक नेमत छीनी है तो बहुत सारी नेमतें इनको दी हैं, उसका वो इस्तेमाल करें और माशरे के मुफीद शहरी बने। खलील जबरान ने अपनी किताब समंदर और झाग में ये लिखा था, मस्जिद, मंदिर और कलीसा में जाना महज एक किताबी अमल है, इंसानियत का एहतराम इंसान की प्रैक्टिकल इबादत है। और जो लोग रखते हैं जो औरों के लिए प्यार भरा जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। बेटे आज हम बच्चों, आज हम अगर किसी की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं तो अल्लाह को ये अदा बहुत ज़्यादा पसंद है। हमने कोशिश करनी है कि हम अगर डेली अपनी पॉकेट मनी लेके आते हैं और अगर एक दिन के लिए हम अपने नबीना बहन भाइयों के नाम अपनी जो है वो चैरिटी कर देते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है और बच्चों के अंदर ये जज्बा जो है वो होना चाहिए। मुख्तसरन ये मैं अपनी बात को यहाँ पे ख़त्म करूँगी और मैं अपने मैनेजर साहब को दावत दूँगी, अरशद अली मुग़ल साहब को, कि वो भी थोड़ी सी आपसे बात करें क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और बच्चे जो हैं वो यहाँ पे खड़े हैं और हम जो है आपकी मोहब्बतों की कदर करते हैं। और सेंट जॉन स्कूल के जो असातिज़ा इकराम हैं और स्पेशली अजमल साहब की कि उन्होंने हमें मौका दिया और यहाँ पे जो है वो बात कर रहे हैं हम आपसे। हम भी ये समझते हैं कि मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है और यकीनन आपको मेरी जो यहाँ पे आने का मकसद है वो समझ आ गया होगा कि हम नबीना अफराद के लिए थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं। ठीक है, वो आप
2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, ठीक है, वो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने असातिज़ा इकराम में को आप सबमिट करवाएं, हम टिकट्स लेके जाएंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है जब आप हमें कॉल करेंगे तो हम आपके पास जो है वो आ जाएंगे वो कलेक्शन लेने के लिए, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस तरह आपसे हमारा राब्ता जो है वो रहेगा। अस्सलामु अलैकुम।